समस्त को मो नमस्कार। आज यही भावावेगर समावेश आम महाविद्यालय कर्मचारी मीना बाबू मीना आज्ञा निकेतन कथा से आज अवसर ग्रहण कर सरकारी भाव से आयोजित ए सभार उपस्थित थिबा समस्त वरेण्य अतिथिगण मो समस्त ना ये नौनी कहीं आम बहुत अतिथि अच्छा समस्त पदे दीपक कहबार अच्छी से समस्त ना नहीं क्षमा करेंगे। पुणी थे समस्त वरेण्य अतिथिगण आमर उभय महाविद्यालय समस्त अध्यापक अध्यापिका कर्मचारी तथा प्रिय छात्री छात्र छात्री तथा मीना बाबू परिवार आसीथिबा बंधुवर्ग समस्त को मो विनम्रतार सहित पुणी थे नमस्कार जनाऊँगी एवं स्वागत जनाऊँगी आज कार्यक्रम। आज प्रथम करी आमे अनुभव करूँ जे एभली गोटे कार्यक्रम आम महाविद्यालय इतिहास रे एटा गोटे प्रथम करी एपरी एक परिवेश सृष्टि होईछि जे मीना बाबू सरकारी भाव आज अवसर ग्रहण एटा निश्चित भाव आम गोटे भिन्न धरण दिन मीना बाबू ये महाविद्यालय गोटे संपत्ति गोटे एसेट कहले चले। मीना बाबू जून 1 जून 1995 मसीह महाविद्यालय कनिष्ठ किराणी हिसाब से योगदान करती आ दीर्घ 31 वर्ष धरी से एठी तांकर साधना तांकर त्याग तांकर समर्पणर निदर्शन कार्य निपुणता एठी देई जाइछन। मीना बाबू केवल आम जड़े कर्मचारी नहीं मीना बाबू ये महाविद्यालय गोटे समर्पित मनीष मीना बाबू समय जमी 5टा बजे कॉलेज छुट्टी हो जाए मीना बाबू को से 5टा कि 4टा समय के देखा देखी मीना बाबू मुझे कहबी बर्तमान टी कहूँ 3 मास है मीना बाबू रविवार छड़ा कौन दिन छुट्टी नहीं दीर्घ 45 दिन खरा छुट्टी भी प्रतिदिन आसते राति 8टा 8:30 कर यू आपण मैंने अनुमान करूँ। तो मीना बाबू एक श्रद्धा मीना बाबू ना आम गोटे श्रद्धार ना मीना बाबू ये आम अणशिक्षक कर्मचारी गुरु घन बाबू तांकर श्रेणी पढ़ुले गोटे श्रेणी से कहे गुरु कौन काम अच्छे तो यही जड़े व्यक्ति तांकर आज अवसर यही अवसर में आमर अनेक वक्ता अच्छा बर्तमान आम पंचायत समिति डिग्री महाविद्यालय कुमारगंज प्रिंसिपाल भी आसी पहुंची जाइए से स्वतःप्रभुत भाव में कही मत भी सार मीना बाबू अवसर दिन मत डाकिले बेलपाहाड़ प्रिंसिपाल भी आसे से निज तरफ कही आप भावतु मीना बाबू श्रद्धा से यूनिवर्सिटी हो रिजनल डायरेक्टर ऑफिस रे हो विभिन्न महाविद्यालय से केते लोकप्रिय सेटा यही आपण माने अनुमान करेंगे। तो यही अवसर में आम अनेक वक्ता अच्छा समस्त को अनुरोध करी जे समस्ते अति कम 5 मिनिट भितर वक्तव्य को सीमित रखिए 3 मिनिट रू 5 मिनिट भितर ये अनेक वक्ता अनेक छात्र छात्री समस्त को मीना बाबू सहित पटी से अनुभूति को से माने शेयर करेंगे। मु सर्वप्रथम आम महाविद्यालय अध्यापक सुब्रत कुमार बढ़ई को डाकबी मीना बाबू सहित पंडित खूब चमत्कार से वक्तव्य धन्यवाद आजिका सेवानिवृत्ति समारोह में उपस्थित समस्त भद्र व्यक्ति आम युक्त 2 युक्त 3 अध्यापक अध्यापिका स्नेह छात्र छात्री आम परिचालन
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି ଏବଂ ଆଜିକାର ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ସମାରୋହକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଇତିହାସ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଦିନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ବିଦାୟ କେତେ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ, କେତେ ହୃଦୟ ବିଦାର। ଆଜି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ବା ଆମର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଜଣେ ଭାଇ, ଆମର ଜଣେ ପରାମର୍ଶଦାତା ଯେତେବେଳେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ କିପରି ଲାଗେ। ଆମେ ଅନୁଭବ କରିନଥିଲୁ ଆଜି ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ମୀନ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲେ, ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆସିଲେ, ପ୍ରବେଶ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କଲୁ। ସେ ଭାବାବେଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ମୋତେ କୁଣ୍ଡେଇ ପକାଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏପରି କରନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଇଏ ବେଶୀ ଅତି ଆବେଗ ହେଇଯିବି, ମୋତେ କୁଣ୍ଡେଇ ପକାଇଲେ ଦେଇ। ଆଉ ମୀନ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ବାବଦରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମ୍ପର୍କ, ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, କେତେବେଳେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ୍, ଖାଲି ପଜିଟିଭ୍ ନୁହେଁ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଜିଟିଭ୍। ତାଙ୍କ ସହିତ 2-3 ଦିନ 4 ଦିନ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବଧାନରେ ଦେଖା ହୁଏ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋତେ ପଚାରନ୍ତି ବାପା ମାଆ କିପରି ଅଛନ୍ତି। ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ କରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମାଆ କିପରି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କହେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କହନ୍ତି ଆପଣ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଣିବେ କଲେଜକୁ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କର ମୋ ସହିତ ସଂଳାପ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭେଟ ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ସେ ବହୁତ ଦିନ ଜଡ଼ିତ, ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ମୋ ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା ହେଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅବସର ସମୟ କିଛି ପାଉ ଆମେ ସିନେମାର କଥା ଲାଗୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ସହିତ, ହିରୋ ହିରୋଇନର କଥା ଲାଗୁ, ସିନେମା କଥା, ଗୀତ କଥା ଲାଗୁ। ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଯେତେବେଳେ କିଛି ସମୟ ମିଳେ, ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ସେ ପୁରୁଣା ସିନେମା ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଏବଂ ଗୀତ। ଆଉ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଥିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଘଟଣା ମୁଁ ମନେ ପକାଉଛି। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଉଥିଲା କଲେଜର, ତ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଯେତିକି ଡକୁମେଣ୍ଟ ସାର୍ ବି ଥିଲେ, ରମେଶ ସାର୍ ବି ଥିଲେ, ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକ ବି ଥିଲେ। ଭେରିଫିକେସନ୍ ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ଯାହା ସବୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ସାରିଲୁ, ବଢ଼ିଆ ହେଲା, ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଲା। ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବାହାରିଲୁ, ସାର୍ ବି ଥିଲେ, ମନେ ପଡ଼ୁଥିବ। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବାହାରିଲୁ, ଆମେ କିଛି ଦିନ ବାହାରକୁ ଆସିଗଲୁ, ଦେଖିଲୁ ଆରେ ମୀନ ବାବୁ କାହିଁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୀନ ବାବୁ ଆମ ସହିତ ନାହାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ, ତାପରେ ଦେଖିଲୁ କ'ଣ ହେଲା ମୀନ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କାହିଁ ଅଟକେଇଛନ୍ତି। ନାହିଁ, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଭେରିଫିକେସନ୍ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକି ଯିବା ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଯାଇକି ଫେରି ଆସିଲେ, ପୁଣି ଆସିଲେ। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ ମଣିଷ ଜୀବନ କର୍ମମୟ ଅଟେ। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ କର୍ମଯୋଗୀ ଥିଲେ, କର୍ମବୀର ଥିଲେ। ତାଙ୍କର କର୍ମକୁ ସେ ଉପାସନା ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ଖାଲି ବାକ୍ୟରେ ବା କଥାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରିବାନି। ଅନେକ କିଛି ତାଙ୍କର ଜୀବନ, ଯୌବନ, ସମୟ ସବୁକିଛି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଯାହା କହୁଥିଲେ ଆମର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଆସେଟ୍ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଥିଲେ। ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ବିଦାୟ ଦେବୁ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ହୃଦୟରୁ କେବେ ବିଦାୟ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ବା ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ କେବେ ବିଦାୟ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜୀବନର ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଏଇଟା ଜୀବନର ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସିବ, ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ତ ଆଜ୍ଞାକୁ ବିଦାୟ ଦେବା କଥା ତ ମୁଁ କହିପାରୁନି, ଭାବିପାରୁନି, ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ମୀନ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାମ ପଡ଼େ କାହାକୁ କହିଲୁ, ମୀନ ଆଜ୍ଞା କରୁ। ଯେକୌଣସି କାମ ସେଟା ଆମର ଆକ୍ଟିଭିଟି ରିଲେଟେଡ୍ ହେଉ, ଏକାଡେମିକ୍ ହେଉ, କଲଚରାଲ ହେଉ ବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଲେ ଆମେ କହିଲୁ ମୀନ ଆଜ୍ଞା କରୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଅଭାବ ଆମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରିବୁ। ଆଜ୍ଞାକୁ ଆଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି କାମରେ ଯେମିତି ମାନେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇକି ଆଜ୍ଞା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମେ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ତ 5 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କହିବାକୁ ଗଲେ ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାକି ଆଜ୍ଞାମାନେ ମଧ୍ୟ କହିବେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ମୀନ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ଜୀବନ କାମନା କରି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ, ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ବକ୍ତବ୍ୟ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ନମସ୍କାର।